اسلام آباد میں اسلامی جمعیت طلبہ کا غزہ مارچ، مظاہرین کی ریڈ زون میں داخلے کی کوشش، پولیس اور کارکنان گتھم گتھا، پولیس کا کارکنوں پر لاٹھی چارج، مظاہرین نے بھی مکوں، ڈنڈوں اور پتھروں کی بارش کر دی۔ بجلی کے بلوں میں کمی اور آٹے پر سبسڈی کا مطالبہ، آزاد کشمیر کے عوام سڑکوں پر، مختلف شہروں میں تاجر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر مکمل شٹر ڈاؤن، مظفر آباد میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، پولیس کی شیلنگ، پتھراؤ سے پولیس اہلکار زخمی، راولہ کوٹ میں بھی مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، ہڑتال کے باعث تمام تجارتی مراکز بند، انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ باردانہ نہ ملنے پر کسان بپھر گئے، بورے والا میں احتجاج، ملتان روڈ پر ٹریفک بلاک، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، کہتے ہیں 22 روز سے دھکے کھا رہے ہیں لیکن باردانہ نہیں مل رہا، فی بوری 500 روپیہ لیا جا رہا ہے۔ گوادر میں دہشت گردی کے واقعے میں 7 افراد کے قتل کا مقدمہ درج، میتیں خانیوال پہنچا دی گئی، جاں بحق افراد کے لواحقین کا احتجاج، لاشیں وصول کرنے سے انکار، احتجاجاً لاہور تا ملتان ہائی وے روڈ بند کر دیا، لواحقین کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا۔ نان فائلرز کی موبائل سمز بند کرنے سے انکار، حکومت نے ایف بی آر کو پلان بی پر عمل کرنے کا گرین سگنل دے دیا، نان فائلرز کی سم پر 2.5% اضافی ٹیکس لگانے پر غور، ہر دفعہ لوڈ کرانے، موبائل اور ڈیٹا لوڈ پر بھی اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز، 15 مئی تک نان فائلرز کی سمز بند نہ کی گئی تو ایف بی آر کمپنیوں کے خلاف کارروائی پر غور کرے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ سے نئے قرض پروگرام کے لیے بات چیت، آئی ایم ایف کی معاون ٹیم نے آتے ہی اگلے مالی سال کے ٹیکس ہدف پر بریفنگ مانگ لی، مشن چیف کے بھی چند روز پاکستان پہنچنے کا امکان۔ کاروبار میں سہولت پر مشتمل تجارتی پالیسی تیار کرنے کی ضرورت، ملکی ترقی میں نجی شعبے اور صنعت کار کا کردار انتہائی اہم ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی تجارتی شعبے سے متعلق اہم اجلاس میں گفتگو، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت، بولے خراب کارکردگی والے افسران کی سخت سرزنش اور عہدوں سے ہٹایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اقتصادی ترقی کے لیے غیر ملکی معاشی ماہرین کی خدمات لینے کا فیصلہ کر لیا، بیلجیم برٹش اکنامک پروفیسر اسٹیفن دیرکرن کو مشاورت سے نیا اقتصادی پلان تیار کیا جائے گا۔ ایس آئی ایف سی کا مقصد کسی ادارے کی جگہ لینا یا قبضہ کرنا نہیں، معیشت کے شعبوں میں فوج کا کردار حکومت کی منشا کے مطابق سہولت کاری کا ہے، آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا، بیان میں کہا گیا کہ افواج کی صلاحیت کو معیشت کی بہتری کے لیے دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے، پاکستان میں پروپیگنڈا اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ایسے مثبت اقدام کو بھی تنقید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے نگراں حکومت کے 10 ماہ کے اخراجات اور مئی جون کے بجٹ کی بھی منظوری دے دی، سالانہ بجٹ پر تفصیلی گفتگو، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا روزگار کی فراہمی اور صوبے کی معاشی ترقی ترجیح ہے، گلی اور نالیوں کی سیاست سے نکلنا ہوگا، عوام کی قوت خرید بڑھانا اصل ترقی ہے۔ معاشی استحکام کا نتیجہ، ملک میں مہنگائی کا پارہ مسلسل گراوٹ کا شکار، ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 1.39% کمی ریکارڈ، ادارے شماریات کے مطابق سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی شرح 22.32% ریکارڈ کی گئی، ایک ہفتے میں 13 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 12 اشیاء مہنگی ہوئی، ایک ہفتے میں پیاز، چکن، آٹا، ایل پی جی، چاول، مسٹرڈ آئل، چینی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی، ٹماٹر، کوکنگ آئل، انڈے، گھی، بیف اور تازہ دودھ مزید مہنگا ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر، 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل، چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 14 مئی کو سماعت کرے گا، وفاق اور اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری۔ ارکان پارلیمنٹ کے خلاف شکایت پر اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو آگاہ کیا جائے گا، انکوائری کی سطح پر گرفتاری نہیں ہوگی، نیب نے سیاستدانوں سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا، صرف الزامات پر کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، ایس او پیز کو قانونی شکل دینے کے لیے نیب نے اسپیکر سے مدد مانگ لی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ اجلاس، سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی قرارداد منظور، صوبائی حکومت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر کیسز ختم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔
पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर पंजाब असेंबली ने हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुअत्तल की गई। स्पीकर ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। स्पीकर ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। अरकान की मुअत्तली पर आज से अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में वकला की रैली पर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार की आज हड़ताल। अदालतों का बॉयकॉट। हड़ताल के बाद साइलिन को मुश्किलात का सामना। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अदालतों को जबरदस्ती बंद करवाने और केसेस की समाअत रुकवाने का सख्त नोटिस। वजीर दाखिला पंजाब को मरासला जारी कर दिया। तमाम अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। वाटर बोर्ड में ग्रेड 5 का मुलाजिम बल्दियात में ग्रेड 19 का अफसर कैसे हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने लतीफ़ खान के डिप्यूटेशन अफसर की ग्रेड 19 में तकर्रुरी की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 22 मई तक रिपोर्ट तलब। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बल्दियात, MD वाटर बोर्ड और दीगर को भी नोटिस जारी। कराची के तालिब इल्मों को बागड़ बिल्ले की तलाश। बागड़ बिल्ला व्हाट्सएप ग्रुप ने मैट्रिक इम्तिहानात को मजाक बना दिया। आज भी वक्त से पहले पर्चा बागड़ बिल्ला ग्रुप में गर्दिश करता रहा। कोरंगी की PNT कॉलोनी के इम्तिहानी मरकज में पैसे दो और नकल करो सिस्टम चलने लगा। इंतजामात भी नाकिस, पंखे हैं, ना पानी, ना ही बैठने का मुनासिब इंतजाम। मलीर बर्फ खाने के इम्तिहानी मरकज में सीट न मिलने पर तालिबा रो पड़ी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान दफा 144 की मुबैना खिलाफ वर्जी। MKM के साबिक MPA सदाकत हुसैन के इम्तिहानी मरकज में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। टीचर से झगड़ा। MKM का एक्शन। सदाकत हुसैन की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। तहकीकात का आगाज कर दिया। पैसों की लालच ने अपनों का खून सफेद कर दिया। कराची के इलाके मोमिनाबाद से अगवा किए गए 12 साला उबैद की लाश मंगूपीट से मिल गई। उबैद को 8 मई को अगवा किया गया था। अगवाकारों ने 15 लाख रुपए तावान मांगा था। वारदात में बच्चे का खालू और उसका दोस्त मुलविस निकला। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर बच्चे की लाश बरामद की गई। सिंध में डाकुओं ने अंधी मचा दी। जैकबाबाद में फायरिंग से दुकानदार को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त हबदार अली के नाम से कर ली गई। बुरसा का गड़ी खैर रोड पर लाश रखकर धरना। हुकूमत से गैंग की गिरफ्तारी का मुतालबा। कच्चे के डाकुओं का नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़ा प्लान। दरियाए सिंध पर सबसे बड़े पुल की तामीर का आगाज कर दिया। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी का दौरा। रेंजर्स और पुलिस ने चौकियां कायम कर दी। बोले पुल मकामी अफराद के लिए पीपल्स पार्टी का तोहफा है। लाहौर और नवाब टाउन में पुलिस मुकाबले का पोल खुल गया। असल कहानी सामने आ गई। पाकपतन में दर्ज मुकदमे में पुलिस यूसुफ भट्ट को पकड़ने लाहौर पहुंची। जराये के मुताबिक पाकपतन आरिफवाला सदर थाने में 1 करोड़ 13.5 लाख के ऑयल और रकम की लेन देन पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पाकपतन पुलिस मिली भगत से यूसुफ भट्ट को पकड़ने लाहौर पहुंची। पुलिस ने SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए छापा मारा। घर में मौजूद लड़के ने पुलिस को डाकू समझकर फायरिंग कर दी। कांस्टेबल के शहीद होते ही फैसल भट्ट को कमरे से निकालकर मार दिया गया। फैसल भट्ट फिशरीज मार्केट लाहौर का अहम ओहदेदार था। ताजिरों का मुबैना मुकाबले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मर्दान में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। स्वाबी रोड पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 चचाजाद भाई और राहगीर शामिल। रफाह क्रॉसिंग के इलाके में इसराइली फौज के हमले बढ़ने से गजा में जंगबंदी मुआहदे की उम्मीदें कम हो गई। इसराइली दरिंदे रफाह में रिहायशी इमारतों और अवामी मरकज को निशाना बनाने के मिशन पर हैं। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 34,900 से बढ़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत से मुतालिक अहम इजलास आज होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से करारदाद पेश की जाएगी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं इजलास में सलामती काउंसिल को अपने फैसले पर नज़रसानी का कहा जाएगा। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीन में गैर इंसानी और गैर कानूनी इक़दामात कर रही है। स्वीडन में यूरोविजन के मुकाबलों के दौरान फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार के लिए हज़ारों अफराद मुजाहरा करने पहुँच गए। अहले गज़ा के हामियों ने आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। मौसमियाती कारकुन ग्रेटा थंबर्ग के भी मुजाहरे में शिरकत। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। याद रखें, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, इसके पास एटम बम भी है जो हम पर गिरेंगे। मकबूजा कश्मीर के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला का भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले वज़ीर दिफा कह रहे हैं तो आगे बढ़ें, हम कौन है रोकने वाले।
दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, पिंडी और मरी में बारिश और झालाबारी से मौसम खुशगवार। अटक, बन्नू, बालाकोट, मानसहरा, जिला लोअरदीन में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की 2 रोज़ तक बारिश की पेशगोई। मुख्तलिफ अजला में आज शदीद गर्मी पड़ेगी। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सिंध और मैदानी इलाकों में 12-45 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में भी पारा हाई। जिन अस्पताल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मोहम्मद आमिर को वीज़ा मिल गया, डबलिन रवाना। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच 1-1 गोल से बराबर। कौमी टीम कल फाइनल में जापान के खिलाफ मैदान में उतरेगी। और न्यूयॉर्क में खूबसूरत और दिलचस्प नुमाइश सज गई, देखने वाले हैरान। फनपारों की लेज़र और 3D टेक्नोलॉजी के जरिए नुमाइश की गई। इवेंट में 5 लाख से ज़ायद LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया।